નમસ્કાર મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ જાત મહેનત जिंदाबादમાં આપનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आ एक वाक्य बीजू एक सूत्र आप्યું છે, शिक्षित बनो, संगठित बनो અને संघर्ष करो। मित्रों आ सूत्रना प्रणेता जे છે, सूत्र જેણે આપ્યું છે એવા विश्व विभूति महामानव, महिलाओं मुक्तिदाता, पीड़ितों तारणहार, भारत रत्न एवं महामानव भीमराव आंबेडकर ने सतसत नमन शुरू करीने आज आपणे एक नवा ज मुद्दानी शुरुआत करीशुं मित्रों। अने ए मुद्दो छे एक भूमिति विषे। मित्रों भूमिति शब्द जे छे ए बे शब्दोथी बनेलो छे, एक भू अने मिति। भूनो मतलब थाय छे, भू एटले पृथ्वी अथवा पृथ्वीनो कोई भाग, अने मिति, मितिनो अर्थ थाय छे माप। पृथ्वीनो वक्राकार कोई भाग छे अने ए भागनुं माप लेवामां आवे अने भूमिति तरीके ओळखवामां आवे छे। सौप्रथम भूमितिनी शरूआत एक ग्रीक संस्कृतिए करेली छे मित्रों, एवुं इतिहासकारोनुं मानवुं छे। अने ग्रीक संस्कृतिमां भूमितिनी शरूआत थयेली छे आपणने इजिप्तना पिरामिडमां, इजिप्तना जे पिरामिड छे इजिप्तना पिरामिडमां भूमितिनो भरपूर उपयोग थयेलो जोवा मळे छे। मित्रों आपणा भारतमां शाल्बसूत्र नामनो एक ग्रंथ छे। आ शाल्बसूत्र नामना ग्रंथनी अंदर पण आपणे भूमितिनी माहिती मळे छे। ए वखते आपणा जे महेलोना बांधकाम छे एना माटेनी કેટલીક विधिओ आपणे बतावेली छे। अग्निकुंड, हवनकुंड जे छे ए हवनकुंडना माप, चोक्कस मापो ए पण एक एनी अंदर वर्णन करवामां आवेलुं छे। आ उपरांत स्त्री यंत्र आपणे जोईए छे तो श्री यंत्र अथवा तो जेने आपणे लक्ष्मी यंत्र कहीए छे ए लक्ष्मी यंत्रमां पण त्रिकोणोनो एक खास प्रकारनो समूह छे मित्रों। तो भूमिति ए घणा समयथी उपयोगमां लेवातो एक विषय छे। तो एना माटे आपणे કેટલીક मूलभूत बाबतोनी आजे चर्चा करीए, त्यार पछी एमां विविध प्रकारे जे कई सम्स छे ए उकेलो छे ए आपणे मेळवीशुं। मित्रों भूमिति, हवे भूमितिमां स्टार्टिंग शुरुआत आपणे करीशुं एक टपकाथी। टपकू त्यांथी तो तमे जोई नहीं शको। आ टपकू छे मित्रों एकदम सरळ छे, भूमिति एकदम सरळ छे। एने आपणे सरळ रीते पॉइंट टू पॉइंट समजीशुं तो आपणे सरळताथी समजी शकाय छे के पॉइंट एटले टपकू। अने आ टपकू जे छे एने आपणे बिंदु तरीके ओळखीए छीए। आ बिंदु एटले टपकू एक नानामां नानो भाग, परिकરની एक अणी, વાળની એક ટોચ। હવે એને તમે ભૌતિક સ્વરૂપમાં તમે રજૂ નથી કરી શકતા, આને ભૌતિક સ્વરૂપમાં રજૂ ના કરી શકાય। બિંદુ એટલે ટપકું। તો એને દર્શાવવા માટે ભૂમિતિમાં a b c d x y z p q r abcd ના કોઈ પણ મૂળાક્ષરો વપરાય છે। પ્રથમ abcd ના મૂળાક્ષરોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ, બિંદુ a, બિંદુ b, બિંદુ c વગેરે વગેરે। હવે બે બિંદુઓને જોડે आवा बे बिंदुओ, बिंदु ए अने बिंदु बी, आ बने अंत्य बिंदुओ छे। तो अंत्य बिंदुओने जोड़ता जे रचना बने छे एने रेखाखंड तरीके ओळखीए छे। अने ए रेखाखंडने टूंकमां आपणे दर्शावવું होय तो रेखाखंड AB वडे दर्शावी शकाय। रेखाखंड AB वडे दर्शावी शकाय। हवे एना गुणधर्मो आपणे કેટલાક જોઈ લઈએ। रेखाखंड AB ना गुणधर्मो, तो पहला नंबरे एक गुणधर्म आपणे लईशुं, तेने बे अंत्य बिंदु होय, तेने बे अंत्य बिंदु होय छे। बीजा नंबरनो तेने मापी शकाय छे, रेखाखंडने आपणे मापी शकीए छीए। त्रीजा नंबरनो ते किरण के रेखानो एक खंड छे। ते किरण के रेखानो एक खंड छे। बंने बाजू अंत्य बिंदु होवाने कारणे चौथा नंबरे आपणे लईशुं के रेखाखंड AB ने रेखाखंड BA वडे पण दर्शावी शकाय, दर्शावी शकाय। तो अहींया आपणे 3-4 गुणधर्मो लईए छे। तेने बे अंत्य बिंदु होय तेने मापी शकाय छे, ते किरण के रेखाखंडनो एक खंड छे अने ते AB ने BA वडे पण तमे दर्शावी शको। तो आ प्रकारे रेखाखंडने આપણે જોઈએ તો આપણને બિંદુ A આપેલું છે અને એ બિંદુમાંથી અનંત અંતર સુધી વિસ્તરે
આ અનંત અંતર દર્શાવે છે. અનંત અંતર સુધી વિસ્તરે અને બી માંથી પસાર થાય તો આપણે એને કિરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કિરણ. અહીંયા કિરણ એને AB કિરણ AB વડે દર્શાવી શકાય. હવે જો કિરણના ગુણધર્મો આપણે જોવા હોય તો કિરણના પણ કેટલાક ચોક્કસ ગુણધર્મો છે. તો એના ગુણધર્મો આપણે જોઈએ. તો પહેલા નંબરે કિરણને એક અંત્ય બિંદુ હોય. કિરણને માત્ર અને માત્ર એક અંત્ય બિંદુ હોય. તે અનંત સુધી વિસ્તરે છે માટે બીજા નંબરે આપણે લઈ શકીએ કે કિરણને માપી શકાય નહીં, કારણ કે અનંત સુધી વિસ્તરે છે. એનું માપ નથી હોતું. રેખાખંડ એક ટુકડો છે એને માપી શકો છો, પણ કિરણ અનંત સુધી વિસ્તરે. આ બ્લેકબોર્ડ પૂરું થાય ત્યાં સુધી એ વિસ્તરે છે માટે આપણે એને માપી શકતા નથી, અનંત સુધી જાય છે. ત્રીજા નંબરે કિરણ એ રેખાનો ભાગ છે પણ રેખાખંડનો નહીં. કિરણ એ રેખાનો એક ભાગ છે કે રેખાને વચ્ચેથી કાપી નાખો તો બે કિરણો બને છે, પણ એ રેખાખંડનો ભાગ નથી. રેખાખંડ કિરણનો ભાગ છે પણ કિરણ એ રેખાખંડનો ભાગ નથી. અને ચોથા નંબરે આપણે લઈશું કે કિરણ AB ને બરાબર કિરણ BA વડે દર્શાવી શકાય નહીં. કારણ અહીંયા જોઈએ છે આપણે રેખાખંડને AB બરાબર BA વડે દર્શાવી શકો છો તમે, પણ કિરણ ઉદ્ભવ બિંદુમાંથી નીકળીને B તરફ ગતિ કરે છે માટે કિરણ AB ને તમે કિરણ BA વડે દર્શાવી શકતા નથી. તો આ પ્રકારે આપણે કિરણની માહિતી લઈએ છીએ મિત્રો. એક જ ઉદ્ભવ બિંદુ છે A અને એમાંથી બંને વિરુદ્ધ દિશામાં, બંને ચોક્કસ વિરુદ્ધ દિશામાં બે કિરણો પ્રસાર થાય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે અહીંયા B માંથી પસાર થાય છે, અહીંયા C માંથી પસાર થાય છે. તો આ પ્રકારે જે રચના બને છે બંને વિરુદ્ધ કિરણો છે અને બંને વિરુદ્ધ કિરણોથી બનતી રચનાને આપણે રેખા તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ રેખા છે. હવે રેખા જે છે એના પણ કેટલાક ગુણધર્મો આપણે જોઈશું. તો રેખાના ગુણધર્મો, જેમ રેખાખંડ જે ગુણધર્મો છે એ જ ચાર ગુણધર્મો આપણે રેખાને લાગુ પાડીશું. ત્યારે પહેલા નંબરનો છે કે રેખા AB ને એક પણ અંત્ય બિંદુ નથી. જુઓ અહીંયા A માંથી B તરફ જાય છે અને અહીંયા C તરફ જાય છે. બંને તરફ વિસ્તરે છે, બંને તરફ અનંત સુધી છે અને અનંત સુધી છે માટે આપણે જોઈ શકીએ કે રેખાને એક પણ અંત્ય બિંદુ નથી. અહીંયા આપણે બીજા નંબરે લઈશું કે કિરણ AB અને રેખાખંડ AB એ રેખા AB ના ભાગ છે, ખંડ છે. આપણે જોઈએ કે આટલેથી તમે શરૂઆત કરો તો આને આપણે કિરણ AB કહીશું, આટલેથી શરૂઆત કરો તો કિરણ AC કહીશું, આટલા ભાગને તમે ખાલી દર્શાવો તો એને આપણે રેખાખંડ કહીશું. તો AB, કિરણ AB અને રેખાખંડ AB એ રેખા AB ના વિશિષ્ટ ભાગો છે. ત્રીજા નંબરે રેખાને માપી શકાય નહીં. માપો તમે, બંને બાજુ અનંત છે, માપી જુઓ. નહીં માપી શકો કારણ કે આ બાજુ પણ અનંત સુધી વિસ્તરે છે, આ બાજુ પણ અનંત સુધી વિસ્તરે છે. એના ટુકડાને માપી શકશો, એના ખંડને માપી શકશો, પણ આખા રેખાને તમે માપી નથી શકતા કારણ કે અનંત સુધી વિસ્તરે છે. તો રેખાને માપી શકાય નહીં. પણ ચોથા નંબરે આપણે લઈએ છીએ કે રેખા AB ને રેખા BA વડે પણ દર્શાવી શકાય, કારણ કે એક પણ અંત્ય બિંદુ નથી. એને અંત્ય બિંદુ નથી પણ બંને બાજુ તીર છે, બંને બાજુ અનંત સુધી વિસ્તરે છે. તો માત્ર કિરણને ઉલટ સુલટ ના લખી શકાય, રેખાખંડ અને રેખાને ઉલટ સુલટ લખી શકાય છે. તો આ પ્રકારે આપણે કિરણની માહિતી મેળવીશું મિત્રો, રેખાખંડની માહિતી મેળવીશું અને રેખાની માહિતી મેળવીશું. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ છે
કે એક જ ઉદ્ભવ બિંદુ અથવા શિરોબિંદુ હોય, એક જ ઉદ્ભવ બિંદુમાંથી બે કિરણો નીકળતા હોય, પરંતુ તે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ના હોય, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ના હોય, પછી કોઈ પણ જગ્યાએ જાય તો આ એક કિરણ છે, આને આપણે ભુજ તરીકે ઓળખીશું, કિરણ AB. અને આ જ ઉદ્ભવ બિંદુમાંથી બીજું એક કિરણ નીકળે છે, જેને આપણે કહીશું કિરણ AC. તો આનાથી જે રચના બને છે એને આપણે કહીએ છીએ ખૂણો. મિત્રો, આને આપણે ખૂણા તરીકે ઓળખીશું. હવે ખૂણાને તમે ત્રણ રીતે દર્શાવી શકો છો. તો પહેલું છે મેજર એંગલ A તરીકે દર્શાવો, એટલે કે વચ્ચેનો ભાગ આ ખૂણો દર્શાવે છે. બીજું, તમે મેજર એંગલ CAB તરીકે દર્શાવી શકો, અથવા તમે મેજર એંગલ BAC તરીકે પણ દર્શાવી શકો. ટૂંકમાં એ વચ્ચે આવવો જોઈએ. હવે આ ખૂણાને ત્રણ રીતે આપણે દર્શાવી શકાય છે. હવે આપણે મિત્રો ખૂણાના કેટલાક પ્રકારો જોઈશું. તો ખૂણાના જુદા જુદા પ્રકારો છે, અસંખ્ય ખૂણાઓ વિશે આપણે ભણવાનું છે મિત્રો. અહીંયા હાલ પૂરતા આપણે 4 ખૂણાઓ લઈશું. 4 ખૂણાઓ. તો પહેલા નંબરનો ખૂણો છે એક કાટકોણ. કાટકોણ એટલે શું? તો જે ખૂણાનું માપ એ માત્ર 90 અંશ હોય. અહીંયા જુઓ, આ પ્રકારનો ખૂણો કે જેનું માપ અહીંયાથી 90 અંશ થાય છે, તો 90 અંશના માપના ખૂણાને આપણે કાટખૂણા તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ હોય તો તે ખૂણાને આપણે કાટખૂણા તરીકે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો, જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ કરતાં નાનું હોય, લેસ ધેન 90, તો અહીંયા આવા ખૂણાને આપણે લઘુકોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ કરતાં 90 ડિગ્રી કરતાં નાનું હોય તેવા ખૂણાને આપણે લઘુકોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્રીજા નંબરનો ખૂણો છે, અને ત્રીજા નંબરનો ખૂણો એનું માપ 90 અંશ કરતાં આપણને મોટું દેખાય છે, માટે આવા ખૂણાને આપણે ગુરુકોણ તરીકે ઓળખીશું. એટલે કે જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ કરતાં વધારે હોય તો તેવા ખૂણાને આપણે ગુરુકોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા 90 અંશ છે, અહીંયા 90 થી નાનું, 0 થી 90 ની વચ્ચેની સંખ્યા છે, અહીંયા 90 થી 180 વચ્ચેની સંખ્યાઓ છે. ટોટલ ખૂણાના માપ આપણને 180 ડિગ્રી મળે. તો એ પ્રકારે 90 અંશથી મોટા ખૂણાને આપણે ગુરુકોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ પ્રકારનો ખૂણો જે મળે છે તો એવા ખૂણાને આપણે સરળ કોણ કહીશું. જે ખૂણાનું માપ 180 અંશ હોય છે, 180 અંશના માપના ખૂણાને સરળ કોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે 180 અંશનો ખૂણો બરાબર સરળ કોણ. હવે ધારો કે તમને કોઈ પણ ખૂણો આપેલો હોય અને કોઈ પણ ખૂણાની બિંબ કોણનું માપ જે છે એ 360 અંશમાંથી જે પણ ખૂણાનું માપ બાદ કરવામાં આવે તો એ બાદ કરેલા ખૂણાને આપણે પ્રતિબિંબ કોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ મિત્રો. તો આ પ્રકારે 5 ખૂણાઓના નામ આપણે જોયા છે. હવે આગળના ખૂણાઓ આપણે જોઈશું. હવે મિત્રો બે સમાંતર રેખાઓ આપણને આપેલી છે. અહીંયા પહેલા નંબરની રેખા L કહીશું આપણે, જેને આપણે AB વડે દર્શાવીએ છીએ. અને બીજા નંબરની રેખા એને આપણે M કહીશું, જેને આપણે CD વડે દર્શાવીએ છીએ. આ બંને રેખાઓને કોઈ એક રેખા બે ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે. બંને રેખાઓને બે ભિન્ન બિંદુઓમાં, અહીંયા P બિંદુમાં છેદે છે, અહીંયા Q બિંદુમાં છેદે છે, અને એને આપણે XY તરીકે દર્શાવીશું. તો બે સમાંતર રેખાઓ, રેખા AB અને રેખા CD, એને આપણે જો ટૂંકમાં દર્શાવવું હોય તો AB સમાંતર CD ભૂમિતિમાં આપણે આ રીતે દર્શાવીએ છીએ. AB સમાંતર CD. હવે આ AB સમાંતર CD બંને બે બિંદુમાં છેદે છે, P અને Q માં, એટલે XY ને AB અને CD ની છેદિકા કહેવાય. મિત્રો, અહીંયા કેટલા ખૂણાઓ બને છે અને એ ખૂણાઓ આપણા છે એને આપણે ક્રમમાં દર્શાવીએ ત્યારે 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો
આ ખૂણાઓ જે છે એને આપણે જુદા જુદા નામથી ઓળખીએ છીએ મિત્રો. તો મિત્રો પહેલા નંબરનો ખૂણો છે કે જ્યારે કોઈ છેદિકા આપેલી હોય અને છેદિકાથી સામસામેના ખૂણા બનતા હોય તો સામસામેના ખૂણાઓને આપણે અભિકોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ મિત્રો. તો અહીંયા આપણે અભિકોણ કયા કયા અભિકોણ છે? સામસામેના ખૂણા, બરાબર. તો અહીંયા 1 અને 4, ખૂણો 1 અને ખૂણો 4 આ બંને એકબીજાના અભિકોણ છે. ખૂણો 3 અને ખૂણો 2 આ બંને એકબીજાના અભિકોણ છે. ખૂણો 5 અને ખૂણો 8 આ બંને એકબીજાના અભિકોણ છે. એ જ રીતે ખૂણો 7 અને ખૂણો 6 આ બંને એકબીજાના અભિકોણ છે. તો જે સામસામેના ખૂણા છેદિકાથી જે સામસામેના ખૂણા મળે છે ક્રમમાં યાદ રાખશો, કમ્પ્લીટલી યાદ રહી જશે મિત્રો. સામેના ખૂણા એ સામસામે હોય છે અને અહીંયા આપણે એક મુદ્દો યાદ રાખીશું કે અભિકોણ હંમેશા એકરૂપ હોય, સરખા માપ હોય, સમાન માપ હોય, એકરૂપ હોય. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે ખૂણો 1 અને ખૂણો 4 એ એકરૂપ છે. એકરૂપની નિશાની છે આ રીતે, બરાબર. તો 1 અને 4 એ એકરૂપ છે, એના માપ સરખા છે, માટે આપણે એને કહીશું એકરૂપ. તો અહીંયા અભિકોણના માપ હંમેશા એકરૂપ હોય. બીજા નંબરે આપણે ખૂણા લેવાના છે રૈખિક જોડના ખૂણા. તો મિત્રો રૈખિક જોડના ખૂણા એટલે શું? તો જે ખૂણાઓમાં એક ભુજ સામાન્ય, જે ખૂણાઓમાં એક ભુજ સામાન્ય અને બાકીના બે ભુજ વિરુદ્ધ કિરણો હોય તો એવા ખૂણાને આપણે રૈખિક જોડના ખૂણા કહીએ છીએ. રૈખિક એટલે કે એક જ રેખા ઉપર આવેલા ખૂણા. સામાન્ય રીતે યાદ રાખીએ તો એક જ રેખા પર આવેલા ખૂણા. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે એક ભુજ એટલે કે આ px નામનો એક ભુજ છે અથવા એક કિરણ છે અને બાકીના બે ભુજ વિરુદ્ધ કિરણો છે. તો અહીંયા 1 અને 2 રૈખિક જોડ થયા. એ જ રીતે આ કિરણ છે તો 3 અને 4 રૈખિક જોડ થયા. અહીંયા 2 અને 4 આપણે જોઈએ છે કે આ કોમન હોય ત્યારે એક જ રેખા ઉપર આવેલા 2 અને 4 પણ રૈખિક છે. એવી રીતે રૈખિક જોડના ખૂણા બને છે. તો રૈખિક જોડના ખૂણા કયા કયા છે આપણે જોઈ લઈએ. પહેલા તો એક જ રેખા પર આવેલા 1 અને 2. એ જ રીતે ખૂણો 3 અને 4. એ જ રીતે ખૂણો 1 અને 3 એ પણ એક રેખા ઉપર છે. એ જ રીતે ખૂણો 2 અને 4. એ જ રીતે ખૂણો 5 અને 7. એ જ રીતે ખૂણો 5 અને 6, 5 અને 6, 5 અને 7, 7 અને 8 અને 6 અને 8, 7 અને 8 અને ખૂણો 6 અને 8 એક જ રેખા ઉપર આવેલા લાગે. આપણે આમ જોઈએ ત્યારે 6 અને 8 એક જ રેખા ઉપર છે, આમ જોઈએ ત્યારે 7 અને 8 એક જ રેખા ઉપર છે. તો એક જ રેખા ઉપર આવેલા ખૂણાઓને આપણે રૈખિક જોડના ખૂણા કહીએ છીએ. અને અહીંયા આપણે આ રીતે યાદ રાખીશું કે રૈખિક જોડના ખૂણા ના માપનો સરવાળો 180 ડિગ્રી થાય, 180 અંશ થાય. રૈખિક જોડ કોઈ પણ આપેલા હોય એના માપનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થાય. મિત્રો હવે અહીંયા આપણે ત્રીજા નંબરના ખૂણો લેવાનો છે. પહેલા નંબરે છે અભિકોણ, રૈખિક જોડના ખૂણા, યુગ્મ કોણ. યુગ્મ કોણ એટલે જોડકું. મિત્રો જે ખૂણાઓ છેદિકાની બંને બાજુએ આવેલા હોય, છેદિકાની બંને બાજુએ પણ અલગ અલગ સમાંતર રેખા ઉપર આવેલા હોય એવા આંતરિક ખૂણાઓને આપણે યુગ્મ કોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સામાન્ય પરિભાષામાં તમારે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની, z અથવા s આવી આકૃતિ બનાવે, z આકૃતિ બનાવે અથવા s આકૃતિ બનાવે તો એને આપણે યુગ્મ કોણ, યુગ્મ એટલે જોડકું, તો એને આપણે યુગ્મ કોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા મિત્રો જુઓ કે અહીંયાથી ચાલુ કરીને અહીંયા સુધી સ્ટાર્ટિંગ કરો ત્યારે બે ખૂણા આવરી લેવાય છે. તો 3 અને 6, તો ખૂણો 3 અને ખૂણો 6 એ બંને યુગ્મ કોણની જોડ છે. એટલે કે 3 અને 6 z આકૃતિ બનાવે છે. એ જ રીતે એનાથી ઉલટા જઈએ તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે 4 અને 5, તો ખૂણો 4 અને ખૂણો 5 જે છે એ પણ
એસ આકૃતિ બનાવીએ માટે એને આપણે શું કહીશું તો યુગ્મ કોણ તરીકે ઓળખીશું. હવે આપણે જોઈએ છે બહિષ્કોણ. બહિષ્કોણ તો છેદિકા સમાંતર રેખાની બહાર આવેલા જો ખૂણાઓ છે, બહાર આવેલા ખૂણાઓને આપણે બહિષ્કોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પહેલા તો યુગ્મ કોણમાં એક વાક્ય આપણે યાદ કરીશું કે યુગ્મ કોણ પણ હંમેશા એકરૂપ હોય, પણ એના માટે શરત છે કે તે સમાંતર રેખા પર હોવા જોઈએ. તે સમાંતર રેખા પર હોવા જોઈએ. જો તે સમાંતર રેખા ઉપર હોય તો યુગ્મ કોણ હંમેશા એકરૂપ હોય. અહીંયા 3 નું જેટલું માપ છે એટલું 6 નું હોય, 4 નું જેટલું છે એટલું જ માપ આપણને 5 નું મળે. બહિષ્કોણ એટલે કે છેદિકાઓની સમાંતર રેખાઓની બહાર આવેલા ખૂણાઓને આપણે બહિષ્કોણ કહીએ છીએ. તો આપણા માટે 1 અને ખૂણો 2 અને 7 અને ખૂણો 8 એ બહિષ્કોણ તરીકે મળે છે. તો મિત્રો અભિકોણ એની 4 જોડ મળે, રેખિક જોડના ખૂણા એની 8 જોડ મળે, યુગ્મ કોણની 2 જોડ મળે અને બહિષ્કોણની 2 જોડ મળે. તો સમાંતર રેખાઓથી આપણને આ રીતે મળે છે. મિત્રો જ્યારે કોઈ એક રેખા બીજી રેખાને કાટખૂણે છેદતી હોય તો એને પરસ્પર લંબ રેખાઓ કહેવાય છે. આવી રેખાઓને પરસ્પર લંબ રેખા કહીએ છીએ. અહીંયા આપણે AB કહીશું, અહીંયા આપણે CD કહીશું. તો એને આપણે જ્યારે ટૂંકમાં દર્શાવીએ છીએ તો રેખા AB લંબ રેખા CD. તો આ જ પ્રકારે ભૂમિતિને મિત્રો સરળતાથી આપણે યાદ રાખી શકીએ. હવે નેક્સ્ટ પોર્શનમાં, નેક્સ્ટ વિભાગની અંદર આપણે ત્રિકોણ વિશેની ચર્ચા કરીશું. ત્રિકોણના ભાગો, ત્રિકોણને લગતા દાખલાઓ અને ત્યાર પછી ચતુષ્કોણને લગતા દાખલાઓ અને ચતુષ્કોણની માહિતી મેળવીશું. મિત્રો આ વિડિયો તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો મિત્રો. અને આવા અનેક વિડિયો તમને ભરપૂર માહિતી આપશે. તો આ પ્રકારે માહિતી મેળવતા રહો અને સતત જોતા રહો. નોટ અને પેન લઈને બેસો મિત્રો, અને નોટ પેન લઈને જે મુદ્દાઓ લખાય છે અથવા તો સ્ક્રીન પર તમને દેખાય છે એ તમામ મુદ્દાઓ ઉતારો તો તમારો અભ્યાસ એકદમ સરળ બની જશે. તો આ પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરવાની ચાલુ કરશો મિત્રો. જય હિન્દ.